Hello everyone, this is Akash. Welcome back to this YouTube channel Nursery with Lecture. In this video, we are going to cover the binomial theorem in a very short duration, that is around 40 or 50 minutes or maximum to maximum 1 hour, because in the binomial theorem you have to do lot of practice rather than covering the much more difficult concepts, because in binomial theorem definitely one bit will become, that is 4 marks guarantee. If you learn these topics, it is very easy to score 4 marks in this binomial theorem, because in binomial theorem you can expect 2 questions. In my shift 2 questions came, one question from remainder and another question from this series containing binomial coefficients. So it is very important, if you are lucky you can get 2 questions in binomial theorem. So when you learn the simple concepts, it will make you easy, but so many people will think like that binomial theorem is very difficult. Yes, binomial theorem is difficult, but it is not that much difficult than anybody cannot do. It is very easy, but you have to do a lot of practice. When you do a lot of practice, all members say, when you do a lot of practice, everything is easy. Yes, when you do a lot of practice, everything is easy, but if you cover small concepts, which there is a probability to come in the exam, then you are very lucky. Then you are very lucky and you have really completed the chapter. So it is very important to cover. But before that, in the previous sessions, I have already completed so many chapters one shots. Up to 1 hour or 2 hours, I have completed the complete chapter. Basically, those are the revision sessions, but I explained each and every topic in detail so everyone can understand. So, if you didn't watch those videos, watch those videos also. And anyone didn't join Telegram group, please join. In the Telegram group, every chapter notes as well as the required problems for practice are given in the Telegram group. So, join the Telegram group. I'll access those things. But next, now let's get into this video and discuss the binomial theorem. Basically, when you see the topics, there are what is binomial expansion and what are the important formulas present in this binomial theorem, and what is the general term, middle term, and the series containing binomial coefficients, which is very important, and the product of coefficients important, negative and fractional indices, yes, and next multinomial theorem. Among these, is there any probability to come? Definitely is general term. This general term and the binomial expansion is very important. If you learn these 2 topics, there is a probability to come in exam, definitely. So we have to master these 2 topics. Firstly, so I will discuss each and every topic in detail. Basically, in the binomial theorem, these many topics are present, but there are a lot of results are there. But you should not remember the results. You have to do the derivations by yourself and you have to memorize. But that's it. You cannot learn all the things in the binomial, because binomial theorem chapter is very vast, but there are concepts are limited, but the derivations and the results and the important results, so many are present in this chapter. So you have to learn in a systematic way so that every topic is covered in binomial theorem, and also the most important topics for JEE mains. For advanced it is very difficult to manage, but for mains the binomial expansion and general term are enough to get 4 marks. But you cannot rely on these 2 topics. There are some easy topics also, like middle term. If there is a probability, it will come. So you have to cover. So now let's discuss each and every topic in detail. The first thing, I will explain briefly about what is binomial expansion. మీరు నాకు తెలిసి ఇంతవరకన్నా చేసి ఉంటారు, అంటే బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఎలా రాస్తారో అట్లీస్ట్ అక్కడ వరకైనా నేర్చుకొని ఉంటారు. ఒకవేళ ఎంటర్ కావడానికి ఒకవేళ భయపడి ఉంటే అట్లీస్ట్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే అదన్నా తెలుసుకొని ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఫస్ట్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నార్మల్గా a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 0 ఎంత? 1 కదా. a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎంత? a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ కదా. అలాగే a ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఎంత? a క్యూబ్ ప్లస్ 3a స్క్వేర్ b ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ ప్లస్ b క్యూబ్, ఇదే కదా. నెక్స్ట్ a పవర్ 4 రాస్తున్నా. a పవర్ 4 రాసేటప్పుడు నాకు ఏం గుర్తులేదు, నేను రాయలేను, ఎందుకంటే నాకు గుర్తుండదు. అది నాకు మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం 3 వరకు నేను గుర్తుపెట్టుకున్నా, తర్వాత నాకు రావు. ఫర్ సపోజ్ వీళ్ళు కానీ a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 100 అడిగారు, అప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ రాయగలమా? మనం నార్మల్గా రాయలేం. మనం బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేసి రాయచే ఎక్స్పాన్షన్. ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ విధంగా హయ్యర్ పవర్స్ అడిగినప్పుడు మనకు హెల్ప్ అవుతుంది, కాబట్టి ఈ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ని ఈ విధంగా వాడడానికి మనకు హెల్ప్ అయింది. మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇది ఒక పాస్కల్ ట్రయాంగిల్. పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే
ఫస్ట్ 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కోఎఫిషియన్స్ చూడండి, కోఎఫిషియన్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ 1 1 1 తీసుకోండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు 2 ఐ మీన్ a + b హోల్ స్క్వేర్ ఓపెన్ చేసి ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చాయి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ 3. ఇక్కడ 3 క్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే 4 టర్మ్స్ వచ్చాయి. జాగ్రత్తగా చూడండి, అంటే 3 అంటే ఇది మనం తీసుకోవాల్సిందే. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వేయండి 1 అంటే ఇప్పుడు వేసే ముందు మీరు చూడండి ఎందుకు ఇలా వస్తున్నాయి అంటే పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు డీటెయిల్గా. 1 అనేది ఇక్కడ అలానే రాయండి, 1 + 1 ఎంత 2, 1 అలానే రాయండి. 1 2 1 అనేది కదా కోఎఫిషియన్స్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి, 1 అలానే రాయండి, 1 + 2 ఎంత 3, 2 + 1 ఎంత 3, లాస్ట్ 1 రాయండి. 1 3 3 1 అనేది దీని యొక్క కోఎఫిషియన్స్, 1 3 3 1 అనేది దీని యొక్క కోఎఫిషియన్స్. ఇప్పుడు నాకు a + b హోల్ పవర్ 4 రాయాలి. మీరు నీట్గా ఒక ప్యాటర్న్ గమనిస్తే ఇక్కడ a² నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అది ఏ లెక్క తయారైంది. నెక్స్ట్ ఏ అనేది లేనే లేదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బి లేదు కానీ బి ఇక్కడ వచ్చింది, నెక్స్ట్ b² వచ్చింది. అంటే దీని అర్థం ఏంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏదైతే టర్మ్ ఉందో అది ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ కంప్లీట్గా అయిపోయి తర్వాత డిక్రీజ్ అవుతుంది. బి అనే టర్మ్ ఏంది, ఫస్ట్ లోయర్ ఉండి తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ బి తీసుకున్నారు, ఏ అనేది ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్లో ఉంటుంది, హైయెస్ట్ ఉంటుంది. ఇది తర్వాత ఏమవుతుంది, లోయెస్ట్ అవుతుంది. బి అనేది ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత హైయెస్ట్ అవుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ హయ్యర్ పవర్. ఇప్పుడు క్యూబ్ ఉందా అంటే ఏ క్యూబ్ పక్కా టర్మ్ రావాలి కదా, ఫస్ట్ ఏ క్యూబ్ వస్తుంది. తర్వాత ఏం రావాలి మనకి కోఎఫిషియన్స్ పక్కన ఏంటంటే ఏ క్యూబ్ తర్వాత ఏం రావాలి, ఒక ఏ తగ్గాలి, ఒక ఏ తగ్గి బి రావాలి ఈ ప్లేస్లో. ఎందుకు, స్క్వేర్ 1ని మేనేజ్ చేయాలి కదా, మొత్తం క్యూబ్ రావాలి ఇక్కడ. తర్వాత a² b వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంది, ఇంకొక ఏ తగ్గాలి, ఇంకొక బి పెరగాలి, ab² వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఏ తగ్గాలి, బి పెరగాలి, అప్పుడు b³ వచ్చిందా అంటే మొత్తం ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చాయి, 4 టర్మ్స్ వచ్చాయి. దీని మధ్యలో ప్లస్. ఈ కోఎఫిషియన్స్ కనిపెట్టాలంటే పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేస్తాం. 1 3 3 1 1 3 3 1 ఆ విధంగా చేస్తే మనకి ఎక్స్పాన్షన్ అనేది తయారైంది. ఇప్పుడు ఇదంతా మీరు నీట్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఇప్పుడు మీరే రాస్తారు. సపోజ్ x + y అంటే ఇదంతా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, ఎలా కోఎఫిషియన్స్ అనేది వచ్చాయి, పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది మనం రాయగలుగుతున్నాం ఇంత హైయర్ పవర్స్ కూడా. అంటే రీజన్ చూడండి, x + y హోల్ పవర్ 100 కదా ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మీరు ఒక ఫార్ములా నేర్చుకోవాలి. అదేంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్లో ఎలాగో చెప్తాను. మనకి ఈ కోఎఫిషియన్స్ ఉన్నాయా, ఇక్కడ మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ ఏముంది, 1 ఉందా, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇది 3 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇదేంది, ఇది 3c0, ఇది 3c1, ఇది కూడా 3c1 అంటే ఇది 3c2, ఇదేంది 3c3. అంటే మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇది 3c0 3c అంటే NCR అని ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకు. మనం పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ టాపిక్లో నేర్చుకున్నాం. అదేంటి NCR అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n - r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ కోఎఫిషియన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే 1 వచ్చిందా, ఈ పవర్ 3ని యూజ్ చేసి మనం n ప్లేస్లో 3c0 ఫస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 3c0 అని రాస్తాం. 3c0 వాల్యూ ఎంత 1 కదా, అంటే 1ని నేను 3c0 రాయచ్చా లేదా. అలాగే ఇక్కడ 3 ఉంది, 3ని నేనేం రాయొచ్చు, 3c1 రాయొచ్చు, 3ని 3c2 రాయొచ్చు. 3c2 యొక్క వాల్యూ ఎంత, 3c1 కదా, అంటే NCR = NCn - r కదా, 3c1 వచ్చింది. అంటే ఇది 3c0 3c1 3c2 3c3. పైన చూస్తే మీరు 3 3 3 ఉంది, అంటే 3 అనేది ఇక్కడ పైన ఉన్న పవర్. కింద 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ వరకు పోతుంది, హైయెస్ట్ ఎంత వరకు ఉందో అక్కడ వరకు పోతుంది. అదే విధంగా ఇప్పుడు x + y హోల్ పవర్ 100 ఉంది. నేను ఫస్ట్ టర్మ్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి, పవర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 100 c ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 100c 0 ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంది x హైయెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పాను, అంటే x పవర్ 100లోకి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత y ఏమవుతుంది, y 0 అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఏముంటుంది y, తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 100c1 x ఒక వాల్యూ తగ్గుతుంది, y ఒక వాల్యూ పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x 99 y పవర్ 1. అలాగే నెక్స్ట్ 100c2 x 98 y². అలా పోతూ లాస్ట్ ఏమొస్తుంది, 100c 100 x పవర్ 0 y పవర్ 100 వస్తుంది. ఇదే కదా ఎక్స్పాన్షన్. ఎందుకు ఇలా రాసాం మీకు నీట్గా చెప్పాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ a³ వచ్చి తర్వాత ఒక టర్మ్ తగ్గి తర్వాత b ఇంటర్ అయ్యి మొత్తం ఇదంతా ఒక సిస్టమాటిక్గా జరుగుతుంది. ఇది 100c 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 100c 100 వరకు అవుతుంది. మీరు నీట్గా గమనిస్తే 100c 0 వాల్యూ 1, 100c 100 వాల్యూ 1, అంతే కదా. 100c1 వాల్యూ 1, నెక్స్ట్ 100c 99 వాల్యూ 1. ఎందుకు 100c1 అంటే 100c 100 - 1 రాయచ్చా, అంటే 100c 99 రాయచ్చా, అంటే లాస్ట్ సెకండ్ది కూడా మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే కోఎఫిషియన్స్ అనేది లీనియర్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 1 ఉంది, 3 ఉంది. ఇప్పుడు 4కి చూడండి, పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. 1 2 3 4 5 1 కదా, 4 కదా, 6 4 1. మీరు నీట్గా గమనిస్తే 1 4 6 4 1 వచ్చాయి. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి నేను కోఎఫిషియన్స్ యూజ్ చేసి ఎలా రాయొచ్చు, 1 4 6 4 1 కదా. 1కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంది, a/4 వస్తుంది. ఫస్ట్
4కి ఏ క్యూబ్ వచ్చి ఒక బి ఎంటర్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఇంకొక ఏ దగ్గర బి స్క్వేర్ ఎంటర్ అవుతుంది, ఇంకొకటి ఏమొస్తుంది ఏ వచ్చి బి క్యూబ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏమొస్తుంది b⁴ వస్తుంది. దీని మధ్యలో ప్లస్లు పెడితే ఇదే కదా. ఇది కంప్లీట్ బైనామియల్ ఓవర్వ్యూ, అంటే ఏ విధంగా మనకి ఎక్స్పెన్షన్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది x+y^100 రాసాం. ఇప్పుడు జనరల్గా రాద్దాం, జనరల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏదో చూద్దాం. x+y^n ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా రాస్తా అన్నాము అంటే చూడండి, ఎన్ ఉందా, ఎన్ రాయండి, సి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఎందుగా, ఎక్స్ అనేది హైయెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫస్ట్, x⁴n, తర్వాత y ఏముంటుంది 0. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ మనం రాసే 2 నెంబర్స్ యొక్క పవర్ ఏముండాలంటే ఈ పవర్కి ఈక్వల్ కావాలి. n+0 ఎంత, 0నే కదా, n+0 ఎంత n కదా, ఆ పవర్ ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి కరెక్ట్. నెక్స్ట్ nc1 x⁻n−1, ఒక x తగ్గాలి, y ఒక పెరగాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క పవర్స్ యాడ్ చేస్తే n−1+1 ఎంత, ఎన్నే కదా. అంటే ఓవరాల్గా మీరు ఏమన్నా చేయండి కానీ పవర్ మాత్రం ఎన్నే రావాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలి, తర్వాత nc2 x⁻n−2 y², తర్వాత nc3 x⁻n−3 y³ అలా పోతూ ఉంటుంది అంతే కదా. లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది ncn x⁻0 y⁻n వస్తుంది. ఇది x+y^n యొక్క ఎక్స్పాన్షన్. మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి n వరకు పోతుంది ఇక్కడ, అంటే ఇవన్నీ n టర్మ్స్ ఇవి మొత్తం. ఒక టర్మ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా +1, అంటే ఓవరాల్గా మీకు x+y^nలో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయంటే ఏం చెప్తారు, n+1 టర్మ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అర్థమైందా. ఇది బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఒక బేసిక్స్ ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఇప్పుడు బేసిక్స్ అర్థమయ్యాయి కదా, టోటల్ టర్మ్స్ అన్ని n+1. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను, ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా దాంట్లో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్లో ఈ ఫార్ములా రూల్ అవుట్ చేస్తుంది కంప్లీట్గా. అలాగే మ్యాట్రిక్స్ చాప్టర్లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్సెస్ కనుక్కోవడానికి మనం పర్మిటేషన్సే వేసాం. మీరు ఆ చాప్టర్ చూడకుంటే వెళ్ళి చూడండి, ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది యూట్యూబ్ ఛానల్లో, వెళ్ళి చూడండి. ఫస్ట్ ఏంది, NCR = n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n−r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదండి, మనం పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ ఏం నేర్చుకున్నాం, NPR = n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n−r ఫ్యాక్టోరియల్ నేర్చుకున్నాం. ఆ ఫార్ములా వేరే ఇక్కడ. ఇదేంటిది n−r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ ఫార్ములాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ 1/r ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ట్రా మల్టిప్లై అవుతుంది ఇక్కడ ఈ దీనికి. అంటే అప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు మీరు, NCR = NPR ఇంటూ 1/r ఫ్యాక్టోరియల్ రాయచ్చా, ఇదే కదా ఇక్కడ NPR, ఇది దానికి 1/r ఫ్యాక్టోరియల్తో మల్టిప్లై చేస్తేనే కదా వచ్చేది మనకు. ఈ విధంగా మనం NCRకి NPRకి కూడా రిలేషన్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు NCR ఇచ్చి NPR ఫైండ్ చేయమంటే ఈ విధంగా ఫైండ్ చేయొచ్చు మనం. అలా అర్థమైందా. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే NCR = NCn−r. అంటే ఇప్పుడు 5C3 ఉంటే దాన్ని నేను 5C5-3 రాయొచ్చు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది 5C2 వస్తుంది. అంటే 5C2 5C3 ఈ రెండు వాల్యూస్ ఒకటే. అది ఇక్కడ చెప్పేది. ఇది సెకండ్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్లో. దీంతో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాలో 2 ఫార్ములాస్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ వస్తాయి లేదా అప్పుడు చెప్తాను నేను, ఎందుకంటే అది లైన్ వైజ్గా మళ్ళీ మీరు డిస్టర్బ్ అవుతారు. ఫస్ట్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి. అదేంటి, NCR = n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n−r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంది, నెక్స్ట్ ఫార్ములా NCR = NCn−r. ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జనరల్ టర్మ్ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇది ఒక్కటి నేర్చుకోకపోయినా మ్యాక్సిమం ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది మీకు దీని నుంచి క్వశ్చన్ పడడానికి. ఏమంటే మీరు బైనామియల్ బేసిక్స్ అండి, బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చెప్పండి చూడండి, దాంట్లో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ n+1 ఉంటాయి. అలాంటి చిన్న చిన్న బేసిక్స్ అనేవి కూడా మీకు ఒకవేళ తోడైతే మీకు క్వశ్చన్ ఏమైనా ట్విస్ట్ ఇచ్చినా చేయగలుగుతారు. కానీ నార్మల్గా జనరల్ టర్మ్ అడిగినారంటే నార్మల్గా రాసేస్తారు. ఇప్పుడు జనరల్ టర్మ్ మనం ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలంటే మనం సిరీస్ రాయాలి. x+y^y x+y^n ఎక్స్పాన్షన్ తయారు చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా జనరల్ టర్మ్ కనిపిస్తుంది. జనరల్ టర్మ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, అసలు జనరల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, జనరల్గా ఏదైనా బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఒక టర్మ్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే జనరల్ టర్మ్ అంటాం. x+y^n ఉంది కదా, దీన్ని ఏం రాస్తాం, NC0 x⁻n y. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇలా రాయడం. x+y^n = NC0 x⁻n y ఈ విధంగా రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. NC0 x⁻n ఇదేంటి y⁻0 ప్లస్ NC1 x⁻n−1 y⁻1 NC2 x⁻n−2 y². ఆ విధంగా రాసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది, NCn x⁻0 y⁻n వస్తుంది. ఈ విధంగా వస్తుందా. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే వచ్చింది కదా, మీరు నీట్గా గమనించండి. అలాగే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ దీన్ని కూడా నేను n-0 లెక్క
రాయొచ్చు. అంటే ఈ 3 వాల్యూస్ సేమ్ ఇక్కడ, అంటే ఈ కింద ఏమొస్తుందో వాల్యూ అక్కడ కూడా అదే వచ్చింది. మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇంకొకటి, ఇక్కడ 1 వస్తే ఇక్కడ కూడా 1 వచ్చింది కదా, 2 వస్తే 2నే వచ్చింది కదా. అంటే ఓవరాల్గా జనరల్గా ఇవి ఇన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఒక టర్మ్ గురించి ఫోకస్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మనం టర్మ్ గురించి డిస్కస్ అవుతాం తర్వాత, ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ డిస్కస్ అవుతాం. ఎన్సి ఒకవేళ నేను ఆర్ అన్నాను అనుకోండి, ఎక్స్ పవర్ ఎంత వస్తుంది, ఎన్ మైనస్ ఆర్ కదా, వై పవర్ ఎంత వస్తుంది, ఆరే రావాలి. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ము ఎన్కి ఈక్వల్ కావాలి. కాబట్టి ఓవరాల్గా మనం చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, ఎన్సిఆర్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ వై పవర్ ఆర్ వచ్చిందా. ఇది జనరల్ టర్మా, అంతే కదా, ఇది జనరల్ టర్మ్ నార్మల్గా. ఇప్పుడు మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంది, ఇది టీఆర్కి ఈక్వల్, ఐ మీన్ టర్మ్కి ఈక్వలా లేదంటే టర్మ్ ప్లస్ 1 నెంబర్కి ఈక్వల్, ఇది మీరు చూసుకోవాలి. అదేంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇదేంది ఇంకొక టర్మ్ స్పెషల్గా యాడ్ అయింది. అంటే దాని అర్థం ఏంది, మీరు ఒకవేళ టర్మ్ 2 డిస్కస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, టర్మ్ 2 డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఉన్న వాల్యూస్ ఏంది, ఇక్కడ 1 కదా, టర్మ్ 2 అన్నప్పుడు మనం ఆర్ ఈక్వల్ ఎంత పెడుతున్నాం, ఆర్ ఈక్వల్ ఎంత 1 పెడుతున్నామా. అంటే దాని అర్థం ఏంది, మీరు టర్మ్ 2 డిస్కస్ చేస్తున్నారు, అంటే T2 డిస్కస్ చేస్తున్నారు, అంటే మీరు పెడుతున్న వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత 1. కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు, ఆర్ ప్లస్ 1 లెక్క ఈ టర్మ్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చా. మీరు నీట్గా ఆలోచించండి. నేను టర్మ్ 2 గురించి మాట్లాడుతున్నా. టర్మ్ 2 కావాలంటే నాకు నేను ఆర్ ప్లస్లో ఎంత పెట్టాలి, ఆర్ ప్లస్లో 1 పెట్టాలి. ఇక్కడ మీరు చూడండి 1 ఉంది. టర్మ్ 2 మాట్లాడితే ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాలి. అంటే టర్మ్ 2 గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే అప్పుడు టర్మ్ 2 అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ప్లస్ 1గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఆర్ అనేది 1, ఇది 1, అంటే 1 ప్లస్ 1 ఎంత 2. అంటే టర్మ్ మనం ఆర్ రిప్రజెంట్ చేస్తే, ఐ మీన్ టీఆర్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనుకోండి, మనం యాక్చువల్గా రిప్రజెంట్ చేయాల్సింది ఏంది, టీఆర్ ప్లస్ 1 రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎందుకు, మనం ఏ టర్మ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఆ టర్మ్ అనేది మనం సెకండ్ టర్మ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే దాని యొక్క ఆర్ వాల్యూ ఎంత 1, అంటే ఒకటి తక్కువ. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఇప్పుడు సపోజ్ 5th టర్మ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ఆర్ ఎంత యూజ్ అయినట్టు, 4 యూజ్ చేసినట్టు. అంటే 4 ప్లస్ 1 చేస్తేనే 5 వస్తుంది కదా. కాబట్టి మనం టర్మ్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే 5th టర్మ్ని టీఆర్ ప్లస్ 1, అంటే T4 ప్లస్ 1, అంటే అక్కడ ఆర్ వాల్యూ 4, ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ ఫార్ములా టీఆర్ ప్లస్ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా, ఇది జనరల్ టర్మ్. అర్థమైందా, ఇదేంటి, ఇది జనరల్ టర్మ్. జనరల్ టర్మ్ ఏంటంటే జనరల్గా వాడే ఈక్వేషన్ ప్రతి ఒక్క బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్కి. అంటే టీఆర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు ఎన్సీఆర్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ టీఆర్ ఐ మీన్ వైఆర్. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే, సపోజ్ నాకు టర్మ్ 3 కావాలి. టర్మ్ 3 కావాలంటే ఏం పెట్టాలి, నేను టర్మ్ 3 నేమ్ రాయొచ్చు, నేను 2 ప్లస్ 1 రాయొచ్చా. ఇది ఎప్పుడు 1 ఉండాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏముందో అదే ఆర్ వాల్యూ, అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టాలి. నేను నాకు టర్మ్ 3 కావాలంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు 2నే కదా పెట్టాల్సింది. ఇక్కడ దీంట్లో ఎక్స్పాన్షన్లో తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా మీకు ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ నుంచి కూడా తెలుస్తుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ టర్మ్ 3 అడుగుతున్నారంటే ఈ 3ని మనం 2 ప్లస్ 1 లెక్క రాస్తాం. ఇప్పుడు 1 అనేది క్రియేట్ చేయాలి పక్క. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంది, 2 ఉందా, ఈ 2 అనేది ఏంది, ఈ 2 అనేది ఆర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టండి ఏమొస్తుంది, NC2 ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 వై స్క్వేర్ వస్తుందా. ఈ టర్మ్ ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ టర్మ్ ఇది. అదేవిధంగా అంటే T3 ఈక్వల్ టు మనం అలాగ అనుకున్నాం. అంటే జనరల్గా టీఆర్ టర్మ్ ఆర్ కనుక్కోవాలంటే, ఐ మీన్ ఏదో ఒక టర్మ్, సపోజ్ T5 అనుకోవాలి. T5 అనుకోవాలంటే T4 ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఇది అంటే 4 వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టాలి. అంటే అప్పుడు NC4 ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 4 వై పవర్ 4 ఈ విధంగా రాస్తాం. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా రాస్తున్నాం అనేది. ఇది జనరల్ టర్మ్. దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం అనేది లాస్ట్లో చేద్దాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మిడిల్ టర్మ్ గురించి మాట్లాడదాం. ఈ మిడిల్ టర్మ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మిడిల్ టర్మ్ మీరు ఆల్రెడీ మీడియన్లో నేర్చుకొని ఉంటారు. మీడియన్లో ఆడ్ ఈవెన్ ప్రాపర్టీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సపోజ్ 1 2 3 4 5 అనేది 5 ఆడ్, ఇది ఆడ్ కదా. సపోజ్ ఆడ్ 5 తీసుకున్నారు, ఇది ఆడ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ 1 2 3 4 తీసుకున్నారు, ఇది ఈవెన్ వాల్యూ. ఐ మీన్ 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఈవెన్. మీరు జాగ్రత్త చూడండి, 4 ఇది ఈవెన్ కదా. మీరేం చేయాలి ఇప్పుడు, 1 2 3 4 5 అనేది 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయా. 5 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మీడియన్ ఏమవుతుంది, మిడిల్ వాల్యూ 3 కదా అయ్యేది. ఇది క్యాన్సల్, ఇది క్యాన్సల్, ఆన్సర్ 3 వస్తుంది మీడియన్. ఇక్కడ 4 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మీకేమైంది, లాస్ట్ క్యాన్సల్ అయింది. కానీ ఇక్కడ మిడిల్ టర్మే లేదు. మనం ఏం చేస్తాం, 2 + 3/2 యావరేజ్ తీసుకుంటాం, అప్పుడు 2.5 వస్తుంది. 2.5 అనేది మీడియం చెప్తామా. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మిడిల్ వాల్యూ అనేది ఈ టర్మ్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఆడా ఈవెనా. ఇప్పుడు ఆడ్ అయినప్పుడు ఏ టర్మ్ అయింది, సపోజ్ ఇది 5 అనుకో, 5 + 1 / 2 టర్మ్ అయింది కదా. ఇక్కడ ఏమైంది, 4 / 2th టర్మ్ ప్లస్ 4 / 2 + 1th టర్మ్
దాన్ని యావరేజ్ చేసాం ఇక్కడ, అంతే కదా. అదేవిధంగా దీంట్లో కూడా మిడిల్ టర్మ్లో బైనామియల్ ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఒకవేళ టర్మ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఏదానిపైన డిపెండ్ అవుతున్నాయి, పవర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ పవర్ అనేది ఈవెన్ అయితే ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి, ఆడ్ టర్మ్స్ వస్తాయి. ఈ పవర్ అనేది ఆడ్ అయితే ఈవెన్ టర్మ్స్ వస్తాయి. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు x+y హోల్ పవర్ nకి ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తున్నాయి, n+1 టర్మ్స్ వస్తున్నాయి. ఇది n అనేది ఒకవేళ ఈవెన్ అయితే ఆడ్ టర్మ్స్ వస్తాయి. సపోజ్ x+y హోల్ పవర్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చాయి, 3 టర్మ్స్ వచ్చాయి. x² + 2xy + y² వచ్చింది, 3 టర్మ్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటే 3 టర్మ్స్ వస్తాయి. అలాగే అంటే స్క్వేర్ అంటే ఈవెన్ కదా, ఈవెన్ ఉంటే ఆడ్ టర్మ్స్ వచ్చాయి. ఆడ్ ఉంటే ఈవెన్ వచ్చింది. మీరు ఎప్పుడు ఆడ్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఈవెన్ వస్తుంది మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకవేళ పవర్ ఈవెన్ ఉందనుకో, ఆడ్ టర్మ్స్ వచ్చాయి కదా, ఆడ్ టర్మ్స్ వస్తే దాని యొక్క మిడిల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, n+1 / 2th టర్మ్ అవుతుంది. ఇది n అనుకోండి, n+1 / 2th టర్మ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ పవర్ అనేది ఆడ్ అయితే ఈవెన్ టర్మ్స్ వస్తాయి కదా, ఈవెన్ టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే n / 2th టర్మ్ n / 2 + 1th టర్మ్, ఈ వాల్యూస్ అయితే ఇక్కడ. ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి మిడిల్ వాల్యూస్. ఇవి మిడిల్ వాల్యూ అడుగుతారు పక్కాగా, మిడిల్ టర్మ్ ఏంటిది అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఈ విధంగా చేయాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్. న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్, గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్, న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్, న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్, గ్రేటెస్ట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్. మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, మీరు నీట్గా అర్థం చేసుకోండి. న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్, గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్, గ్రేటెస్ట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్, ఇవి ఇట్లా 3 ఉన్నాయి. మీరు జనరల్ టర్మ్ నుంచి అర్థం చేసుకోండి. TR+1 జనరల్ టర్మ్ కదా, NCR x⁻n−r y⁻r కదా, ఇది జనరల్ టర్మా కాదా? అవును, జనరల్ టర్మే. దీంట్లో ఏది బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్? ఈ కోఎఫిషియంట్ NCR బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ అవుతుంది, బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్, అంతే కదా. గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సపోజ్ కాన్స్టెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయా, ఈ కాన్స్టెంట్స్ అన్నీ కలిపి కోఎఫిషియంట్ అంటాం. వేరియబుల్ సైడ్ చేసి, ఇది వేరియబుల్ సైడ్, ఇది ఇక్కడ మిగతాదంతా ఉండేదంతా కోఎఫిషియంటే కదా, దీన్ని కోఎఫిషియంట్ అంటాం. గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ అంటే కోఎఫిషియంట్ అయితే ఇది. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ అంటే ఇది కంప్లీట్. ఈ కంప్లీట్ వాల్యూని ఏమంటాం అంటే న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ అంటాం, న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈ టర్మ్ కదా, ఆ టర్మ్ యొక్క R వాల్యూ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ వేరు, న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ వేరు, న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ వేరు. బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ అంటే NCR. ఓవరాల్ కోఎఫిషియంట్ అంటే వేరియబుల్స్ని సైడ్ చేసి మీకు వచ్చే కంప్లీట్ సెట్ ఉంటుంది కదా, ఆ సెట్టే మీకేమి గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్. న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ ఏంది, మీరు ఇక్కడ సపోజ్ T5 అనేది గ్రేటెస్ట్, న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ అనుకో, అప్పుడు ఏ R వాల్యూకి అది గ్రేటెస్ట్ అయింది, 4 కదా, అంటే R వాల్యూ = 4కి అది గ్రేటెస్ట్ అయింది. ఆ విధంగా చెప్పాలి మీరు. ఇప్పుడు దీన్ని నార్మల్గా చూసుకుంటే ఒక ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం దీన్ని న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ అదంతా మనం చెప్పాలంటే ఒక ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుంటాం. ఒకవేళ TR+1 = NCR x⁻n−r y⁻r, ఒకవేళ ఇది కానీ న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ అయితే అప్పుడు మనకు తెలిసినది ఏంది, ఇప్పుడు నార్మల్గా చూడండి. ఇప్పుడు నేను టర్మ్ 1, టర్మ్ 2, టర్మ్ 3 తీసుకున్నా, టర్మ్ 4 కూడా తీసుకున్నా. సపోజ్ ఈ వాల్యూస్ అనేది ఈ టర్మ్స్ అనేది మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఏం ఆలోచించవచ్చు ఇక్కడ, ఒక నిమిషం. TR+1 = NCR x⁻n−r y⁻r, 4 టర్మ్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక మనం a+b² ఓపెన్ చేసామా, a³ + 3ab² + 3ab² అయినా 3² a³ + 3a²b + 3b² + b³ ఇది వస్తుందా? మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్స్ ఏంటి, 1 3 3 1. ఇక్కడ లీనియర్ అనేది పక్కన పెట్టండి. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు,
మనం ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అనుకుంటాం, న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ అనుకుంటాం. ఒకవేళ సపోజ్ నేను ఈ ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకున్నాను, ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై హోల్ పవర్ ఎన్ తీసుకున్నా, ఇది దీనికి టర్మ్ వాల్యూ, ఇది టర్మ్ 1, టర్మ్ 2, టర్మ్ 3, టర్మ్ 4 తీసుకున్నానా, టర్మ్ 2 వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ టర్మ్ 1 అలా చెప్పచ్చా మనం? టర్మ్ 2 ఈక్వల్ టు టర్మ్ 3 అంటే ఈ కోఎఫిషియన్స్ గురించి చెప్తున్నాను నేను. అప్పుడు టర్మ్ 3 లెస్ దాన్ టర్మ్ 1 అంటే ఓవరాల్గా ఏం చెప్తున్నా అంటే TR-2 లెస్ దాన్ TR-1 ఈ విధంగా ఉంటుంది రిలేషన్. TR-2 ఈ లెస్ దాన్ TR-1 ఈ విధంగా రిలేషన్ ఉంటుంది. ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇక్కడ వచ్చేది TR-2 ఉందా, నెక్స్ట్ TR-1, నెక్స్ట్ TR, ఇది కరెక్టే. కానీ మనము ఓవరాల్ ఒక రిలేషన్ డిఫైన్ చేయడానికి మనం చేసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు చూడండి T1, T2, T3 ఇలా ఉన్నాయి. టర్మ్ R+1 అనేది సపోజ్ ఇది TR, ఇది నార్మల్గా అనుకోండి, TR లెస్ దాన్ TR+1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు TR+2 ఇది రిలేషన్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది రిలేషన్ అంటే మీరే చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ R వాల్యూ 1 తీసుకున్నాను నేను, T1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు T ఏంటిది T2 కదా, T3 కదా. ఇప్పుడు మిన్నిటి గమనించండి, సపోజ్ ఇక్కడ కానీ నేను A+B² తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్, A+B² తీసుకుంటే A² + 2AB + B² కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇది టర్మ్ 1, ఇది టర్మ్ 2, టర్మ్ 3 కదా. కోఎఫిషియన్స్ తీసుకోండి, 1, 2, 1 తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే టర్మ్ 1 అనేది టర్మ్ 2 కన్నా తక్కువ, కరెక్టా? కరెక్ట్. టర్మ్ 2 అనేది టర్మ్ 3 కన్నా గ్రేటర్, ఇది కరెక్టా? అంటే దాని అర్థం ఏంది, TR అనేది TR+1 కన్నా తక్కువ. కానీ ఏదానికన్నా ఎక్కువ TR అనేది తక్కువ ఏదానికన్నా TR+1 కన్నా. కానీ TR+2 అనే దానికన్నా TR+1 కరెక్ట్. ఎందుకు ఇలా వస్తుందంటే మనకి బైనామియల్లో కోఎఫిషియన్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయంటే లీనియర్గా ఉంటాయి, ఇంక్రీజింగ్ ఉండదు, ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఆ విధంగా ఉంటాయి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు పాస్కల్ ట్రయాంగిల్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం. ఇప్పుడు దీనికి ఏమేమి వచ్చాయి కోఎఫిషియన్స్, 1, 2, 1 వచ్చాయా, 3కి ఏమొచ్చింది 1, 3, 3, 1 వచ్చింది, 4కి ఏమొచ్చింది 1, 4, 6, 4, 1 వచ్చింది. ఈ విధంగా వచ్చాయి. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఫస్ట్ టైం ఏది ఇంక్రీజ్ అయింది, తర్వాత డిక్రీజ్ అయింది. ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ తర్వాత డిక్రీజ్. అంటే దాని అర్థం సపోజ్ నేను కానీ ఇక్కడ 6 తీసుకున్నా అంటే ఇది హైయెస్ట్ టర్మ్. దీని ఏమనొచ్చు నేను టర్మ్ R+1 దీన్ని ఏమనొచ్చు నేను టర్మ్ R+1 అనొచ్చు. టర్మ్ R+1 ఇదేంటి టర్మ్ R+2 కదా, ఇది టర్మ్ TR కదా. TR+1 అనేది TR కన్నా ఎక్కువ ఉంది, TR+2 దానికన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంది, అదే కదా దాని అర్థం. ఇప్పుడు నార్మల్గా అజ్యూమ్ చేసుకుని ఇదంతా మనము చెప్పేది మైండ్లోకి ఎక్కిపోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ చూడండి 1, 4, 6, 4, 1 ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇదే నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ నేను ఈ 1 నెగ్లెక్ట్ చేసేయండి, ఈ 3 టర్మ్స్ తీసుకోండి. ఇదేంది, ఇది TR కదా, ఇది TR+1 కదా, ఇది TR+2 కదా. TR అనేది తక్కువ ఉంది ఏదానికన్నా TR+1 కన్నా, ఏదానికన్నా ఎక్కువ ఉంది TR+2 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఇదే కదా రిలేషన్. ఈ రిలేషన్ని మీరు కానీ సాల్వ్ చేస్తే జనరల్ టర్మ్లో వేసి మొత్తం అంతా సాల్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఫైనల్ రిజల్ట్, మీరు ఫైనల్ రిజల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేంటంటే M = n+1 / 1 + AX/BY ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ AX/BY ఏంటిది, ఇది AX/BY వాల్యూ ఉన్నాయా, ఇక్కడ n అనేది పైన ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఆ పైన వాల్యూ మొత్తం అంతా సాల్వ్ చేసి మీకు M వాల్యూ వస్తుందా. ఆ M వాల్యూలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. అదేంటి, ఒకటి ఇంటీజర్స్ వస్తాయి, ఇంకోటి ఏమొస్తాయి డెసిమల్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా. ఈ M కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ M వాల్యూ అనేది మీకు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. M అనేది ఇక్కడ ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ M-1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు M-1 లెస్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ M ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. R అనే ఒక వాల్యూ, R ఏంటిది ఇదే కదా, TRలో మనం వేసే ఆరే కదా. R అనేది M-1 నుంచి M వరకు ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది ఇంటీజర్స్ అయితే 8 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు R లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 7 అంతే కదా. సపోజ్ ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే కరెక్టేనా, ఈ 7 అనేది 6 కదా, 6 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 7 ఇది ఉందా. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే 6, 7 2 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ తీసుకొని కంపేర్ చేయాలి. ఒకవేళ డెసిమల్స్ అయితే ఏం చేయాలి, సపోజ్
6.7 ఉంది, ఇక్కడ 6.7 పెట్టుకోండి, ఇక్కడ 5.7 పెట్టుకోండి, లెస్ దాన్ ఆర్ అలా పెట్టుకోండి. 5.7కి 6.7కి మధ్యలో ఉన్న ఇంటీజర్ ఏముంది, 6 ఉందా, కాబట్టి దీని ఆన్సర్ 6. ఆర్ వాల్యూ 6 మనకు, గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ ఏంది 7. ఎందుకు TR+1 మనం టర్మ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. TR+1లో ఆర్ వాల్యూ 6 వచ్చిందంటే T7 అనేది గ్రేటెస్ట్ న్యూమరికల్ టర్మ్. అండ్ గ్రేటెస్ట్ న్యూమరికల్ టర్మ్ కనుక్కోవడానికి ఇదంతా మీరు డెరివేషన్స్, ఇది మీకు అవసరం లేదు. మీరు చేయాల్సింది ఏంది, ఇది m = n+1 డివైడెడ్ బై 1 + ax/by. ax + by అంటే ఇది వాల్యూస్, ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్. అర్థమైందా? ఒకవేళ వాళ్ళు కానీ కొన్ని కండిషన్స్లో అంటే గ్రేటెస్ట్ టర్మ్లో ఓకే మనం సాల్వ్ చేస్తాం. గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ x y వాల్యూస్ ఉన్నాయి, దాన్ని 1 1 తీసుకుంటాం. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళే ఇస్తారు 1 1 తీసుకుంటాం ఇక్కడ. అది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. x y అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనుకోదండి. దాన్ని 1 1 తీసుకుంటాం మనం. ఎప్పుడు గ్రేటెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ కానీ న్యూమరికల్ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ కానీ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా ఇవ్వకుంటే మీరే తీసుకుంటారు 1 1, లేదా వాళ్ళు మీరు ఈ వాల్యూసే తీసుకోవాలంటే ఆ వాల్యూసే తీసుకోండి. ఇదేంటిది కంప్లీట్గా ఇది ఈ రిలేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా చూడండి, 1 + x హోల్ పవర్ n అంటే మనం ఏం రాసాం, NC0 x పవర్ n, NC0 1 + x హోల్ పవర్ n. నేనేం రాసాను ముందు, x + y హోల్ పవర్ n రాసా. x + y హోల్ పవర్ nకి చెప్పండి, NC0 x పవర్ n y పవర్ n - 0, ఐ మీన్ y పవర్ 0 ప్లస్ NC1 x పవర్ n - 1 y పవర్ 1 ప్లస్ NC2 x పవర్ n - 2 y². ఈ విధంగా పోతూ ఉంటుందా. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పైన రాయండి, 1 + x హోల్ పవర్ n ఇంకోటి ఏంది, NC0 1 పవర్ n y పవర్ ఐ మీన్ x పవర్ 0 ప్లస్ NC1 1 పవర్ n - 1 x పవర్ 1 అలా పోతూ ఉంటుందా. లాస్ట్ ఏమొస్తుంది, NCn 1 పవర్ 0 x పవర్ n వస్తుందా. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ 1 ఏమైనా కూడా పవర్ 1 కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఓవరాల్గా, NC0 వచ్చింది ఫస్ట్, తర్వాత NC1 x వచ్చింది, తర్వాత NC2 x² వచ్చింది. అదేవిధంగా లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది, NCn x పవర్ n వస్తుందా, అంతే కదా. ఇప్పుడు నీట్గా గమనిస్తే n అనేది కామన్ ఉందా. మనం ఏం రావచ్చు దీన్ని డైరెక్ట్గా C1 + C1x ప్లస్ C2x² ప్లస్ C3x³ ఆ విధంగా రాస్తాం. ఎందుకు, కొంచెం నీట్గా ఉండడానికి. పైన n ఉంటుంది ఇక్కడ, లేదని కాదు, మనం దాన్ని రాయకుండా దాన్ని ఉంది అనుకుంటాం, అప్పుడు మనకి నీట్గా వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే 1 + x హోల్ పవర్ n ఈక్వేషన్ ఏదో. ఒకవేళ నీకు 1 - x హోల్ పవర్ n కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు, C0 - C1x వస్తుంది, ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ వస్తుంది ఇక్కడ, C2x² - C3x³ ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇది ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. C0 + C1x + C2x² ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు సిరీస్ కంటైనింగ్ దాంట్లో చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ అయ్యే టాపిక్ అదే. నెక్స్ట్ డిస్కస్ అయ్యే టాపిక్ అయితే సిరీస్ కంటైన్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్. Series containing binomial coefficients. సిరీస్ కంటైనింగ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్. బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. కోఎఫిషియంట్ వేరు, బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ వేరు. బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ ఓన్లీ NC², కంప్లీట్గా ఎక్స్ వేరియబుల్స్ పక్కన పెట్టేసి మిగతాదంతా చూసారా, అది కోఎఫిషియంట్. ఏదైనా టర్మ్కి అది కోఎఫిషియంట్ అంటారు. ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సిరీస్ కంటైనింగ్ దాంట్లో ఒకటి చెప్తాను చూడండి, C0 + C1 ఏమేమి ఉన్నాయంటే చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. C1 C2 C3 అప్ టు Cn ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏంటంటే 2 పవర్ n. ఎందుకు అలా వస్తుందో చెప్తాను చూడండి. ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకోండి, 1 + x హోల్ పవర్ n తీసుకోండి. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ రాసాం మనం ఇందాక, C0 + C1x + C2x² + C3x³ అలా రాసామా, మొత్తం Cn x పవర్ n కదా. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే C0 ఉంది, C1 పక్కన x ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏం కావాలి, 1 కావాలా. C2 పక్కన x² ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 కావాలా. అంటే ఓవరాల్గా ఏముంటారా, ఈ వాల్యూస్ అనేది ఎక్స్లు మొత్తం వెళ్ళి C0 C1 అనేది మొత్తం అన్ని నార్మల్గా అయిపోవాలి. అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ వాల్యూ మనం 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే కదా ఈ సమ్ అనేది C0 + C1 + C2 అలా వచ్చేది. ఇక్కడ x 1 అప్లోడ్ 1 చేస్తున్నామంటే ఎక్స్, దాని అర్థమైంది ఇక్కడ కూడా 1 చేయాలి కదా. అంటే అప్పుడు ఓవరాల్ ఏమైంది, 1 + 1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ టు C0 + C1x + C2x². మళ్ళీ ఎక్స్ ఎందుకు వస్తుంది, మళ్ళీ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా, C0 + C1 + C2 + C3 ఆ విధంగా Cn వస్తుంది. అంటే దీని యొక్క కంప్లీట్ సమ్ వాల్యూ ఎంత, 2 పవర్ n. ఈ విధంగా వచ్చింది చూడండి, 2 పవర్ n అనేది. ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేదు. నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ది. సెకండ్ది ఏంటంటే C0 + C2 C0 + C2 + C4 చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి.
కానీ ఇది డెరైవ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీనే. 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి దీనికి, సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ మెథడ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా ఉంది. ఈ సిరీస్లో 2 పవర్ n - 1 ఎందుకు వచ్చిందో చూడండి. ఇదేంటి అన్ని ఈవెన్ ఉన్నాయా, 0 2 4 అన్ని ఈవెన్ ఉన్నాయా? మీరేం చేయాలి, ఫస్ట్ 1 + x ఎక్స్పాన్షన్ రాయండి. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఏ విధంగా రాయాలి మీరు, ఇక్కడ చూసుకోండి ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉందా, ఆల్టర్నేటింగ్ ఉంటే 1 - x హోల్ పవర్ n ఎక్స్పాన్షన్. మొత్తం సేమ్ ఉంది, సమ్ ఉంది అంటే ప్లస్ 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 ఉంది, దాని అర్థం ఏంటంటే 1 + x హోల్ పవర్ n. దీని ఒక ఎక్స్పాన్షన్ ఇది c0 + c1x + c2x², అలా పోతూ cn x పవర్ n వస్తుందా? వాళ్ళేం కావాలి, వాళ్ళకేం కావాలి, c0 c2 ఈవెన్ టర్మ్స్ కావాలి, ఇది కావాలి టర్మ్, ఇది కావాలి టర్మ్, ఆ విధంగా ఈవెనే కావాలి. అంటే ఆడ్ ఉండకూడదు, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆడ్ వాళ్ళకి ఉండకూడదు. అన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంది, అప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. అన్నీ నేను సపరేట్ చేస్తున్నా, ఈవెన్ టర్మ్ c0 + c2x² అవన్నీ సపరేట్ చేస్తున్నా. అన్నీ సపరేట్ చేసి ఇప్పుడు c4 x పవర్ 4 ఆ విధంగా అన్ని ఈవెన్ రాస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఈ సెట్ అంతా ఈవెన్, ఈ సెట్ అంతా ఏం రాస్తున్నా అంటే ఆడ్ రాస్తున్నా. ఆడ్ సెట్ అంటే ఏమొస్తాయి, c1x + c3x³ ఆ విధంగా వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి, c0 + c2 + c4 కావాలి, అంతేగాని x² ఉండకూడదు. అంటే దీని అర్థం ఏంది, x వాల్యూ 1 పెట్టాలనే కదా. అంటే ఇప్పుడు 1 పెడితే సేమ్ ఇదే వచ్చింది కదా ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ కూడా 1 పెట్టాలి కదా. అంటే ఇదంతా వాల్యూ ఒకవేళ నేను కానీ x అనుకున్నా అంటే ఇదంతా వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇది కూడా x కదా, ఇది సమ్ అంతే కదా. అప్పుడు ఇదంతా అవుతుంది 2 పవర్ n, ఇదంతా వాల్యూ 2x అయితే దీని యొక్క కంప్లీట్ సమ్ 2 పవర్ n కదా. అప్పుడు ఎంత x ఎంత వస్తుంది, 2 పవర్ n - 1 వస్తుంది. అంటే దీని యొక్క సమ్ ఎంత అంటే 2 పవర్ n - 1, దీని యొక్క సమ్ ఎంత అంటే 2 పవర్ n - 1. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే /2 అది చేసేది మనం, /2 చేసినప్పుడు పాయింట్కి వస్తుంది, 2 పవర్ n - 1 వస్తుంది. ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే c1, ఇది మీకు తెలిసింది, అది c1 c3 c5 దీని యొక్క సమ్ ఎంత ఈ మనం చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు 2 పవర్ n - 1 చెప్పచ్చా డైరెక్ట్గా, దాని యొక్క సమ్ ఎంత 2 పవర్ n - 1, ఈవెన్ యొక్క సమ్ c0 + c2 + c4 అది. అలాగే ఆడ్ యొక్క సమ్ ఎంత c1 c3 c5 అదంతా 2 పవర్ n - 1. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది సిరీస్ కంటైనింగ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్లో 3 పార్ట్స్, కానీ ఇంకా చాలా ఉంటాయి, కానీ మీరు బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తారు. ఇప్పుడు నేను చదివే స్టేట్మెంట్ మీకు ముందు నేను చెప్పిన m - 1 లెస్ దాన్ r లెస్ దాన్ m ఉందా దానికి వర్కౌట్ అయితే చూడండి. వెన్ సమ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఇన్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈస్ ఆస్క్డ్, కీప్ x = 1 ఇన్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఫైండ్ సమ్మేషన్. ఇందాక మనం చేసాం చూడండి సిరీస్ కంటైనింగ్ దాంట్లో 1 + x హోల్ పవర్ n = c1 + c0 + c1x + c2x² అలా చేసామా. అక్కడ మనకి ఏం కావాలి, c0 + c1 + c2 అది కావాలా. అది కావాలంటే x ఉండకూడదు, x ప్లస్లో ఏముండాలి 1 ఉంటేనే కదా c0 + c1x c0 + c1 + c2 + c3 అలాగే cn వస్తుంది. దీని యొక్క సమ్ కావాలంటే నేను x ప్లస్లో 1 పెట్టాలి, అందుకని x ప్లస్లో 1 పెట్టాను అంతే. దాని యొక్క సమ్మేషన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ యొక్క సమ్ కావాలి కాబట్టి మనం ఏం పెట్టామంటే 1 పెట్టాం అక్కడ. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫార్ములా, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్లో నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే NCR ఉందా. NCRని మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే ఈ n వాల్యూని r వాల్యూని డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ బయట డివైడ్ చేసి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ బయట NCR - 1 ఇలా రాయాలి. ఇది ఫార్ములా, NCR = n/r n - 1 CR - 1. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఒకటి సిరీస్ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ మెథడ్లో డిరైవ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నీట్గా గమనించండి. c1 + 2c2 + 3c3 అప్ టు NCN = ఎంత వస్తుందంట ఆన్సర్, n × 2 పవర్ n - 1 వస్తుందంట. ఇది ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం. ఫస్ట్ నాకు ఎలా చేయాలో తెలియదు, నేను ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ రాస్తున్నా. ఏమొస్తుంది ఎక్స్పాన్షన్, c0 + c1x + c2x² + c3x³ ఆ విధంగా పోతుంటుందా. నాకేం కావాలి, నీట్గా గమనించండి. ఇది ఉందా c1 ఇక్కడ చూస్తే c1 ఇక్కడ ఉంది, c0 లేదు. c0 లేదంటే దాని అర్థం ఏంది ఇక్కడ అంటే, అయితే అది క్యాన్సిల్ అని అయి ఉండాలి, లేదంటే అది డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఉండాలి. బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తేనే కదా కాన్స్టెంట్ 0 అయ్యేది. అయితే నేను డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేస్తున్నా. దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత, n × 1 + x హోల్ పవర్ n - 1 కదా. ఇది డిఫరెన్షియేషన్. ఇది ఏమవుతుంది అప్పుడు 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, c1 + 2c2x 3c3x² ఈ విధంగా అవుతుందా. మీరు నీట్గా గమనిస్తే మనకు కావాల్సింది అదే, 2c2 కావాలి టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ, అర్థమైందా.
అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏంది 3c3 కావాలి, అది ఉంది. ఈ x ఒకటి అడ్డం వస్తుంది, మనం ఏం చేస్తాం ఈ x వాల్యూ 1 పెడతామని చెప్పాము ఇందాక. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 పెడితే ఏమవుతుంది n ఇంటూ 2n-1 కదా, ఇదే కదా మనకు కూడా వచ్చింది ఇక్కడ. ఈ విధంగా చేస్తాం. లేదు నాకు అలా చేయడానికి రావట్లేదు అంటే మీకు ఇంకో మెథడ్ చెప్తాను చూడండి. దీన్ని మొత్తంని మనం ఏం చేయాలంటే సెకండ్ మెథడ్ ఇది, సెకండ్ మెథడ్ అండ్ ఈజీ మెథడ్ కూడా. దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే సిగ్మాలే కన్వర్ట్ చేస్తాం. సిగ్మా r ఈక్వల్ టు 1 to n NCR, ఇది ఫార్ములా. అర్థమైందా? కరెక్టేనా మనం చేసింది? ఇక్కడ మీరు నీట్గా గమనించాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 2 అనేది పైన లేదు. దీని వాల్యూ, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇదే కదా, ఇదే కదా. అంటే NC1 NC2 NC3 ఇవి ఓవరాల్ కామన్ ఏంది n కదా, NC. దీన్ని నేను R అనుకుంటున్నా. దాని ముందు చూడండి ఇదేముంటే అదే ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా R మల్టిప్లై చేయొచ్చు. అంటే ఇది ఓవరాల్ ఏంది సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 to n, సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 to n R ఇంటూ NCR. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక ఫార్ములా చెప్పాను ఇక్కడ, ఆ ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ. సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 to n R ఇంటూ NCR కదా. NCR అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, n/r n-1 CR-1 రాసుకోవచ్చా? RR క్యాన్సర్. ఈ n అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వస్తుంది. n సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 to n n-1 CR-1. ఇప్పుడు నేను 1 వాల్యూస్ పెట్టుకుంటే పోతూ ఉన్నా. సపోజ్ n ఇది 1 వాల్యూ పెడితే ఏమైంది, ఇది n-1 C0 వచ్చిందా, నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది n-1 C1 వస్తుంది, నెక్స్ట్ n-1 C2 వచ్చింది. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంది, ఇది సమ్మేషన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఏంది 1 + x హోల్ పవర్ n-1 కదా. అంటే ఇక్కడ n ప్లస్ బెటర్ 1 బెటర్ అంటే 2n-1 కదా ఇది. అంటే n ఇంటూ 2n-1. రెండు ఆన్సర్స్ సేమ్ వచ్చాయా? డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన సేమ్ వచ్చింది, ఇలా చేసినప్పుడు సేమ్ వచ్చింది. కానీ సీక్వెన్స్ సిరీస్ పెద్దం చాలా ఈజీ, దాని నుంచి మీరు ఈజీగా కనుక్కుంటారు ఆన్సర్స్ అనేది. ఇది సిరీస్ కంటేనే. అదేవిధంగా సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 to n. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా నీ సిరీస్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసి చెప్పేస్తున్నాను చూడండి. సిగ్మా R² ఇంటూ CR, దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? సేమ్ ఫార్ములా R² ఇంటూ ఇక్కడ n ఉంటుంది కదా, n/r n-1 CR-1 ఇదే కదా. RR క్యాన్సర్, ఏమొచ్చింది n బయటికి వస్తుంది. సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 to n ఏమొచ్చింది R ఇంటూ n-1 CR-1 వస్తుందా. నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా. సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 to n ఉందా, ఈ Rని నేను R-1 + 1 రాస్తున్నా, కరెక్టా? ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయొచ్చు నేను, సిగ్మా డివైడ్ చేయొచ్చు కదా, సిగ్మా రెండింటికి R-1 n-1 CR-1 ప్లస్ సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 n-1 R ఈక్వల్ టు 1 to n n-1 CR-1. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా, ఇక్కడ బయట n ఉంది కంప్లీట్ బయట. ఇప్పుడు చూడండి ఇది నేనేం చేస్తుంటే మళ్ళీ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను. R-1 ఇంటూ n-1 డివైడెడ్ బై R-1. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ n-2 CR-2 వస్తుంది. ఇది క్యాన్సల్ కదా, మళ్ళీ బయటకి ఏమొచ్చింది n-1 వచ్చింది, పక్కన పెట్టుకోండి అది. ఇప్పుడు దీంట్లో R వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. R వాల్యూ ఇక్కడ 1 నుంచి 2కి వెళ్తుంది, 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 2 నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇదేమవుతుంది, అప్పుడు 2 నుంచి స్టార్ట్ అయితే 2n-2 అవుతుంది, అంతే కదా. 2n-2 అవుతుంది. దానికి ప్లస్ ఏం చేయాలంట, దానికి ఇదేంది, ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఇది R ఈక్వల్ టు 1 నుంచి పెడితే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, ఇది 2n-1, ఇది 2n-1 అంతే కదా. దీని ముందు దీనికి ఏముంది ఇక్కడ, దీని ముందు దీనికి n-1 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు దాంట్లో నేనేం చేయొచ్చు, 2n-1 2n-2 కామన్ తీసేది n-1, ఏది పెద్దది, n-1 పెద్దది, n-2 కామన్ తీయాలి. n-2 కామన్ తీస్తే ఇది ఏమొస్తుంది n-1 ప్లస్ ఈడెంత వస్తుంది 2 ఇక్కడ వచ్చేది ఇక్కడ 2 అంతే కదా, అంతే 2 వస్తుంది. ఓవరాల్గా బయట ఎంత ఉంది, n ఉందా. ఇప్పుడు నీట్గా గమనించండి, ఇది ఎంత ఆన్సర్ 1 n+1 అంటే ఓవరాల్ ఆన్సర్ ఏంది n ఇంటూ n+1 ఇంటూ 2n-2. ఇది కంప్లీట్ ఎక్స్పాన్షన్, దాని యొక్క ఆన్సర్, మీకు చెప్పిన సిరీస్ యొక్క ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఇలాగా C0 C1
C1 C2 ఇలాగ ప్రోడక్ట్ అండ్ సమ్ ఈ విధంగా ప్రోడక్ట్ యొక్క సమ్ అడుగుతున్నారు. అంటే ఇది ప్రోడక్ట్ కూడా ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? ఈ ప్రోడక్ట్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? 1 + x హోల్ పవర్ n ఉందా, ఇదేమవుతుంది? ఇది C0 + C1x + C2x². ఆ విధంగా Cnx పవర్ n అవుతుందా? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా ఈ నెంబర్స్ని స్వాప్ చేస్తున్నా, x + 1 హోల్ పవర్ దీనికి అనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? C0x + C1x పవర్ n - 1 అదే కదా, అంతే కదా. C2x పవర్ n - 1 ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు C0 ఈ టర్మ్స్ కావాలి. మీరు నీట్గా గమనిస్తే నాకు ఈ టర్మ్స్ కావాల్సింది ఇక్కడ n ఉంది చూడండి. నాకు దీని యొక్క ప్రోడక్ట్ కావాలి. NC0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఒప్పుకుంటా, కానీ దీని యొక్క ప్రోడక్ట్ కావాలంటే నేనేం చేయాలి? ఈ 1 + x హోల్ పవర్ n ఇంటూ x + 1 హోల్ పవర్ n చేయాలి. అప్పుడు n చేసినప్పుడు మనకేమొస్తుంది? ఒక లార్జ్ టర్మ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ టర్మ్స్లో మనం ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే బైనామియల్ కోఎఫిషియన్స్, అది కూడా ఆర్డర్లో ఉండేటివి. అదేంటి? C0 Cn ప్లస్ C1 Cn - 1. నెక్స్ట్ అలా పోతూ ఏమొస్తుందంటే C0 ఈ విధంగా వస్తుంది. మీరు నీట్గా గమనిస్తే దీన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియన్స్ అంటే మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఇలా ఇస్తారు. ఒక ప్రోడక్ట్ మీకు ఒక ప్రాబ్లం చేసి చూపిస్తాను. ఈ విధంగా ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తారు. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి, కింద వాల్యూస్ చూడాలి. దీని యొక్క సమ్ చేయండి. 0 + n ఎంత? n కదా. దీని యొక్క సమ్ చేయండి. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత? n కదా. అంటే ఓవరాల్గా మొత్తం సమ్ ఉందా? కాన్స్టెంట్ సమ్ వచ్చేటట్టు మీరు క్రియేట్ చేయాలి. ఏదో ఒక విధంగా చేసి సమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ రావాలి కింద. కాన్స్టెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంది? n కదా, అది పక్కన పెట్టుకోండి. ఇక్కడ పైన n ఉంది కదా, ఆ nని యాడ్ చేయండి. n + n రాసి c ఈ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కింద n అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? ఇప్పుడు 2n Cn రాయాలి. ఇది దీని యొక్క కంప్లీట్ ఆన్సర్. ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఆన్సర్ 2n Cn. 2n Cn అంటే ఏంటి? 2n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్. మీరు ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకుంటే మాత్రం చాలా నష్టపోతారు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? కింద r యొక్క వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్లో మీరు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ రావాలి, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ రావాలి, ఇక్కడ రావాలి. అలాగే మొత్తం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంది అసలు? ఇక్కడ n ఉందంటే సిమిలర్ వాల్యూ రావాలి. అలా వచ్చేటట్లు మీరు చేశారంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాకూడదు. ఎందుకంటే r కెనాట్ బి నెగిటివ్, చాలా ఇంపార్టెంట్. NCRలో n కెనాట్ బి నెగిటివ్. r 0 కావచ్చు కానీ నెగిటివ్ కాకూడదు, నెగిటివ్ వాల్యూస్ కాకూడదు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. n కూడా నెగిటివ్ కాకూడదు, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? ఈ సమ్ అనేది కాన్స్టెంటా? ఈ కాన్స్టెంట్ సమ్ము కింద పెట్టాలి. నెక్స్ట్ మనం రాసే ఆన్సర్లో ఈ పైన ఉన్న వాల్యూస్ చూసారా, ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ పెట్టాలి పైన, సి పైన అంటే n ప్లేస్లో. అంటే అప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమొచ్చింది? 2n Cn వచ్చింది ఆన్సర్ మనకు. ఇప్పుడు ఇది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియన్స్ ఇంతే. ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్లో ప్రాబ్లం చేసి చూపిస్తాను, అప్పుడు దాంట్లో మీకు ఒక ఐడియా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకో ఫార్ములా NCR డివైడెడ్ బై NCR - 1. ఇది ఫార్ములా ఏంటంటే n - r + 1 డివైడెడ్ బై r. చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫార్ములా ఇంకోటి వస్తుంది ఏమంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అక్కడ. NCR డివైడెడ్ బై n - r ఈక్వల్ టు n - r + 1 డివైడెడ్ బై r. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే చెయ్యండి, n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n - r + 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r - 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r - 1 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడ్ ఇంటూ n - r + 1 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్. n ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ n - r + 1 ఉంది. దాన్ని నేను చేయొచ్చు n - r + 1 ఇంటూ n - r ఫ్యాక్టోరియల్ రాయచ్చా? n - r క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ r - 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏం రాయొచ్చు? నేను r - 1 ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు. r ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా క్యాన్సిల్. అంతే కదా మనకు వచ్చేది. ఆ విధంగా చేస్తే మనకు లాస్ట్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏంటంటే n - r + 1 డివైడెడ్ బై r. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. n - r + 1 ఆల్రెడీ వచ్చిందా, ఈ డివైడెడ్ బై r కూడా వస్తుంది. మీరు చేయాలి, నీట్గా చేయాలి. ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ అయితే జరిగింది. ఇది ఉంది కదా r ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ, కానీ r ఉంది, r వచ్చింది, అంతే ఆన్సర్. ఈ విధంగా ఫార్ములా అనేది మీరు డెరైవ్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గుర్తుంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెగిటివ్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ ఇండిసెస్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు 1 + x హోల్ పవర్ n యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ 1 + x + x, ఐ మీన్ ఇది కాదు, C0 + C1x + C2x². ఈ విధంగా రాస్తామా? ఇప్పుడు NC0 అంటే నేను నార్మల్గా దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n - 0 అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్
ఇదంతా ఏమవుతుంది 1 అవుతుందా, ఇది పక్కన పెట్టండి. ఇది ఎంత NC1 అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఇది కూడా ఏమొస్తుంది n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంతే కదా. అంటే ఏమొచ్చింది n వచ్చింది, ఇది కూడా పక్కన పెట్టండి. అంటే ఏమొచ్చింది ఆన్సర్స్ ఇక్కడ 1, ఇక్కడ n వచ్చింది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది NC2 అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా, ఇదే కదా. కింద n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ n ఇంటూ n మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇవి ఉన్నాయి ఆ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కరెక్ట్ వస్తాయంటే n అనేది పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ, అప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్. ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం అంటే నెగిటివ్ ఫ్రాక్షనల్ ఇండిసెస్కి మనం ఏం చేయాలి, దానికి ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ అని తీసుకోండి. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనకి వచ్చే సిరీస్ ఏంటంటే 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ ప్లస్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ n ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్. ఇక్కడ అన్ని ప్లస్లు వస్తాయి, ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇక్కడ మైనస్ వస్తాయి, ఇక్కడ అన్ని ప్లస్లు వస్తాయి. ఈ సిరీస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే ఈ సిరీస్లో ఎక్స్ పవర్ ఆర్ కోఎఫిషియంట్ అడుగుతారు. ఎక్స్ పవర్ ఆర్ కోఎఫిషియంట్ అడిగితే మీకు ఫార్ములా ఏంటంటే n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సిఆర్, ఇది ఫార్ములా. n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సిఆర్, ఇది ఫార్ములా. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. మీకు 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ n, దాంట్లో ఎక్స్ పవర్ ఆర్ కోఎఫిషియంట్ అడిగితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సిఆర్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములా. ఇప్పుడు లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మల్టీనామియల్ థీరం. మీకు ఇంతవరకు నేను టూనే చెప్పా, ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ పవర్ ఎన్నే చెప్పా. వాట్ అబౌట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్? ఇదేం క్రియేట్ అవుతుంది, మల్టిప్లై చేసుకుంటూ పోతే చాలా టర్మ్స్ వస్తాయి. మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్ విజువలైజ్ చేయడానికి ఇది తీసుకుంటాం. ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ పవర్ ఎన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు దీనిని జనరల్ టర్మ్ టీఆర్ ప్లస్ 1 రాశానంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎన్సీఆర్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ వై పవర్ ఆర్ వస్తుందా, అంతే కదా. మీరు ఇక్కడ నీట్గా గమనిస్తే దీని యొక్క సమ్, పవర్స్ యొక్క సమ్ ఏమవుతుంది, ఎన్కి ఈక్వలా, అంటే ఈ పవర్కి ఈక్వల్ కదా, అంతే కదా. అదొకటి. ఇంకొకటి సపోజ్ దీన్ని కూడా నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా, n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్, అంతే కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ కూడా ఏంది n మైనస్ 2 ప్లస్ 2, దీని యొక్క సమ్ కూడా ఏంది 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా. ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చాయో అది ఇక్కడ కూడా అదే వచ్చాయి కదా. అంటే దీన్ని బట్టి ఓవరాల్గా ఏం చెప్పచ్చు, మనకి పవర్ని పవర్ n ఉందా, ఆ ఎన్ని మనం n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ లెక్క రాసినాం ఇక్కడ, అంతే కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను జనరల్గా దీన్ని కూడా ఇప్పుడు నేను రాస్తే సపోజ్ దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు, నేను n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై దీన్ని ఒకవేళ నేను r1 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నాను అనుకోండి, r1 ఇది r2 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా. అప్పుడు ఎక్స్ పవర్ r1 ఫ్యాక్టోరియల్ r1 ఇంటూ వై పవర్ r2 అవుతుందా, అవే వాల్యూస్ కదా ఇక్కడ ఉండేది, అందుకని ఇలా రాసా. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎలా అయితే రాసాను ఇక్కడ కూడా అలానే రాద్దాం. ఇప్పుడు 3 వాల్యూస్ తీసుకోండి. 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 3 ఉన్నాయి, 3 వాల్యూస్ r1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r3 ఫ్యాక్టోరియల్. కండిషన్ ఏంది, r1 ప్లస్ r2 ప్లస్ r3 అనేది ఏదానికి ఈక్వల్ కావాలా, పవర్కి ఈక్వల్ కావాలి, అంటే nకి ఈక్వల్ కావాలి. ఇది కండిషన్. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, r1 ప్లస్ r2 ఈక్వల్ టు n, అదే కదా మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది కదా ఇంటూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ పవర్ ఎంత r1, వై పవర్ ఎంత r2, జెడ్ పవర్ ఎంత r3. ఇది జనరల్ టర్మ్ ఏదానికి, దీనికి. అలాగా మీరు ఎన్ని ఉన్నా కూడా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు పవర్ ఎన్ అది కామన్లే, ఒకవేళ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ కేహెచ్ ఏ1 ఉన్నా కూడా పక్కన అన్ని రాసుకుంటా కింద అన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటూ పోవచ్చు. ఇది జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఈ విధంగా చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. ఇంతే, మల్టీనామియల్ థీరం ఒకటి నేర్చుకోవాలి. దీంట్లో మల్టీనామియల్ థీరం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చెప్పిన బేసిక్స్, దీంతో చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్. చూడండి, ఫస్ట్ నాకు వచ్చిన బిట్ చెప్తాను. 3 పవర్ 20 మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. యాక్చువల్గా మర్చిపోలేదు, కానీ ఇప్పుడే చెప్పాలి అది, ఎందుకంటే అప్పుడు చెప్తే మీకు గుర్తుండదు. ఇప్పుడు చూడండి, 3 పవర్ 20 వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే డివైడెడ్ బై
కనీసం అండి 3/22 డివైడెడ్ బై క్వశ్చన్ నేను వాల్యూ రాసుకోలేదు. 3/22 డివైడెడ్ బై 5 అప్పుడు రిమైండర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇలాంటి రిమైండర్ క్వశ్చన్స్ చాలా కామన్. మీరు నమ్ముతారో లేదో కానీ నేను జూన్లో ఒక షిఫ్ట్ రాశాను ఎగ్జామ్, జూలైలో ఒక షిఫ్ట్ రాశాను. 2 షిఫ్ట్లలో నాకు బైనామిల్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ రిమైండర్ వచ్చింది, సిరీస్ కంటిన్యూ బైనామిల్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చింది. అది పక్కన అది కష్టమో అది నేను చేయలేదు, పక్కన పెట్టేసా. రిమైండర్ క్వశ్చన్ జస్ట్ 4 సెకండ్స్ 5 సెకండ్స్లో సాల్వ్ అయిపోయింది. ఇది అంత ఈజీ క్వశ్చన్. మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కానీ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు 3/2022 ఉందా, డివైడెడ్ బై 5 అన్నారు. మనం ఏం చేయాలంటే 5 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్. అది ఎలా చేస్తారు చూడండి. యాక్చువల్గా అంటే 3ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు, నేను 3ని నేను 5 - 2 రాయొచ్చా, 5 - 2 హోల్ పవర్ 2022 రాయొచ్చా, డివైడెడ్ బై 5 ఉందా. ఈ మనం ట్రిక్ ఏంటంటే మనం ఇది ఎక్స్పాన్షన్. 3ని మనం ఏం రాసుకున్నాం అంటే 5 - 2 రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు 5 - 2 హోల్ పవర్ 2022 ఎక్స్పాన్షన్ ఓపెన్ చేస్తే నేను ఏమొస్తుంది, 2022 C0 5/2022 ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 2/2022 అంతే కదా, 2/0 కదా. నెక్స్ట్ 2022 C1 5/2021 నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది 2/1 వస్తుంది. అలాగా 5 వాల్యూ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు డివైడ్ అవుతూనే ఉంటుంది కదా. 5 ఎప్పుడు 0 అవుతుందో అప్పుడు దాని వాల్యూ పోతుంది. ఈ 2022 అనేది ఎప్పుడు లాస్ట్కి ఎండ్ అవుతుంది, 2022 C2022 డివైడ్ 5 అంతే కదా. 5/0 2 ఎంత 2/2022 అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ డివైడ్ కాదు, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇది రిమైండర్ అని చెప్తాం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ 5 క్యాన్సలా, 5 క్యాన్సల్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది, నెగిటివ్ ఉందా, నెగిటివ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైంది 5 క్యాన్సల్. ఇక్కడ మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ ఏమన్నా నీ పవర్ మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ ఏమి వచ్చిందో అదే ఆన్సర్. -2 వచ్చిందా, కానీ -2 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే -2 వచ్చిన తర్వాత మనం ఏంటంటే -2 రాసుకోకూడదు. అక్కడ ఇక్కడ -2 వచ్చింది కదా, మీరు మళ్ళీ దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు -2 డివైడెడ్ బై 5 ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ -2 హోల్ పవర్ 2022 ఇది పాజిటివ్ లేండి. 2/2022 డివైడెడ్ బై 5 ఉంది కదా. ఇది అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ అయిపోలేదు. 2 డివైడెడ్ బై 5 ఏమో ఇక్కడ దీంట్లో వచ్చే వాల్యూ డివిజిబుల్గా వచ్చేమో 2/2022 డివైడెడ్ బై, మీకు ఇది లాంగ్ కట్టే. ఇప్పుడు నేను షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తాను. ఇంకొకటి ఉంది 2/2022 ఉంది కదా. నేనేం రాయచ్చు దీన్ని 2² హోల్ పవర్ 1011 రాయచ్చా, డివైడెడ్ బై 5. 2² ఎంత 4 నేను రాయచ్చు. నేను 5 - 1 రాయచ్చా, 5 - 1 హోల్ పవర్ 1011 డివైడెడ్ బై 5 రాయచ్చా. 5 క్యాన్సల్. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, -1 కదా ఇక్కడ వచ్చింది. -1 అనేది రిమైండర్గా కన్సిడర్ చెయ్యం, ఎందుకంటే నెగిటివ్ రాకూడదు రిమైండర్. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ -1ని ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగిన డివిజన్ దాంతో యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంది 4. ఈ విధంగా చేస్తే నాకు వచ్చింది 4. కానీ నేను చేసిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే వేరు. అదేంటంటే 3/20 ఇది ఆన్సర్, ఇది కరెక్టే. ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాసెస్ చెప్తాను చూడు, ఇది కదా. నేనేం చేస్తుంటే 3² ఇది రాస్తున్నాను అంటే 5 యొక్క మల్టిపుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ 3² ఎంత 9 కదా. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 1011 వస్తుందా. 3² 9 అంటే దీని ఏం రాసుకోవచ్చు, నేను 10 - 1 రాసుకోవచ్చా. 10 - 1 హోల్ పవర్ 1011 డివైడెడ్ బై 5. ఈ 10 ఉందా, 5 మల్టిపుల్ కాబట్టి క్యాన్సల్. ఇదేం మిలిగింది, -1 మిలిగింది. ఆన్సర్ అయితే వచ్చింది -1 వచ్చింది. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ కాబట్టి -1కి +5 కలిపేసి మనం 4 అంటాం ఆన్సర్. ఇది రిమైండర్ క్వశ్చన్స్ ఇలా చేయాలి. మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు, మీరు చేయండి. నేను వేరే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 2021 నాకు ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ వచ్చింది. ఎప్పుడు జూలై 27 షిఫ్ట్ ఇది. 2021 హోల్ పవర్ 2023 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 7. అప్పుడు రిమైండర్ ఎంత, నాకు ఆన్సర్ అయితే వచ్చింది. అప్పుడు నేను ఎగ్జామ్లో చేశాను. ఇప్పుడు మీరు చేయండి. అది నేను ఇప్పుడు దాన్ని చెప్పచ్చు. ఇది 2021ని 7 మల్టిపుల్స్ రాసి తర్వాత క్యాన్సల్ చేసి లాస్ట్ ఓవరాల్గా ఒక నెంబర్ వస్తుంది. అది ఒకవేళ నెగిటివ్ అయితే 7 యాడ్ చేయి, లేదంటే అదే వాల్యూ రిపోర్ట్ చేయి, ఆ విధంగా చెప్పొచ్చు. కానీ అలా కాదు, ఇక్కడ మీరు చేయండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిగ్మా k = 1 to 31 31 CK -1
మైనస్ సిగ్మా కే ఈక్వల్ టు 1 to 30 CK ఇంటూ 30 CK -1. వాళ్ళు ఈ రెండింటి యొక్క మైనస్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇది సొల్యూషన్ ఏంటంటే చూడండి, ఇది మీకు ఇప్పుడు ఇది చూసిన వెంటనే ఏం గుర్తు రావాలి, ఇది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ యొక్క కాన్సెప్ట్. అప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ఈ కింద ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ని క్రియేట్ చేయాలి, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఈ సిగ్మా పక్కన ఏంటండి, ఈ సిగ్మా ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓపెన్ చేసి 31C1 31C0 ప్లస్ 31C2 31C1 ఈ విధంగా వస్తుందా, ఈ విధంగా పోతూ ఉంటుంది. ఇది మైనస్, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది 30C1 30C0 ప్లస్ 30C2 30C1 ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 30C1 వస్తుంది. అంతేనా? ఒక నిమిషం ఆగాలి. 1 తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ 2 కదా, ఇక్కడ 2 తీసుకున్నప్పుడు 1 వచ్చింది. అలాగే మళ్ళీ 30C3 30C2 ఈ విధంగా వచ్చిందా. ఇప్పుడు చూడండి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ చెక్ చేస్తున్నా, ఎంత 1 ఉంది ఇక్కడ, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి సెట్ కాలేదు. మనం ఏం చేయాలి, కాన్స్టెంట్ టర్మ్లోకి మార్చుకోవాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నా. 30C1 ఇంటూ 31C1ని నేను రాస్తున్నా అంటే 31C31 రాస్తున్నా. కరెక్టా కాదా? కరెక్టే. దీన్ని కూడా అలా రాస్తున్నా, 31C30 రాస్తున్నా. దీన్ని అలా రాసుకుంటూ పోతున్నా. ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ చెక్ చేద్దాం. 1 + 31 ఎంత, 32 కదా. 2 + 30 ఎంత, 32 కదా. అంటే మనం కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మనం అక్కడ వరకు వచ్చాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేయండి. 1 వచ్చింది, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, 3 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా సెట్ కాలేదు. మళ్ళీ ఏం చేయాలి, 30C1 ఇంటూ 30C0 30C30 రాయొచ్చు ప్లస్ 30C2 ఇంటూ 30C1ని 30C29 రాయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఇదెంత 31, ఇదెంత 31. అంటే ఈ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ సాటిస్ఫై అయింది, ఈ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ సాటిస్ఫై అయింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ బైనామియల్ ప్రోడక్ట్కి మీరేం రాయాలి సొల్యూషన్, సమ్ ఆఫ్ ద ఇండిసెస్ 31 ఎంత 62C, ఈ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎంత 32, అదే రాసారా. మైనస్ ఇదెంత, ఇండిసెస్ ఎంత 60C, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎంత 31, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ రాయాలి మీరు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మైనస్ 60C31. ఇదే దీని ఆన్సర్. మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, 62 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 30 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 32 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 60 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 20 ఎంత, ఇది 29 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 31 ఫ్యాక్టోరియల్. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ విధంగా చేయాలి. ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఈ విధంగా చేయాలి మీరు. లాస్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్. చూడండి, 3x³ మైనస్ 2x² ప్లస్ 5/x⁴ హోల్ పవర్ 10 అంట. దీని యొక్క ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వస్తుందంట. ఆ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏంది అని అడుగుతున్నారు. మనం ఫస్ట్ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి, మనం సపోజ్ జనరల్ టర్మ్ రాస్తాం, TR+1 రాస్తాం. TR+1 రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తాం, ఇక్కడ 10CR రాస్తాం. రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తే నీట్గా ఇదేంది, 10CR రాయగలుగుతాం. 10 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై NCR అంటే ఇది మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక, మల్టీనామియల్ థియరం కాన్సెప్ట్. ఇది 3 ఇచ్చారు ఇక్కడ, డిఫరెంట్. దాన్ని మొత్తం సాల్వ్ అంటే ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. 10 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఏమొస్తుంది, R1 ఫ్యాక్టోరియల్ R2 ఫ్యాక్టోరియల్ R3 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుందా. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 3x³ హోల్ పవర్ R1 మైనస్ 2x² R2 5x⁻⁵ హోల్ పవర్ R3 ఈ విధంగా వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను అన్ని కాన్స్టెంట్స్ పక్కన పెడుతున్నా. 10 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై R1 ఫ్యాక్టోరియల్ R2 ఫ్యాక్టోరియల్ R3 ఫ్యాక్టోరియల్ కామన్ పెడుతున్నాం పక్కనకి. ఈ వాల్యూస్ని పక్కన రాస్తున్నా. 3R1 వస్తుంది ఇక్కడ, మైనస్ కామన్ తీస్తే. ఇప్పుడు మైనస్ 2R2 వస్తుంది ఇక్కడ కామన్ తీస్తే. నెక్స్ట్ 5R3 వస్తుంది కామన్ తీస్తే. అన్ని కామన్ తీసా. అప్పుడు నాకేం మిగిలింది ఇక్కడ, x³ అదే మిగిలింది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, x⁻3R1 ప్లస్ 2R2 మైనస్ 5R3 వచ్చిందా. ఇదే కదా. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, దీనికి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 0. ఇది మీరు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఒక టర్మ్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఒక కాన్స్టెంట్ అనేది వస్తుంది. జస్ట్ ఇది ఒక్క వాల్యూ వస్తుందంట. అంటే ఇది కంప్లీట్గా 0 1 అనే కదా అర్థం. ఇది 1 అంటే దాని అర్థమైంది x పవర్ ఉంటే 0 కావాలి కదా. అంటే 3R1 ప్లస్ 2R2 మైనస్ 5R3 వాల్యూ ఎంత, 0 కావాలి. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈ కండిషన్ ఏంది, మనం తీసుకున్న ఈ R1 R2 R3 వాల్యూస్ సమ్ ఎంత కావాలి, దీని యొక్క పవర్కి ఈక్వల్ కావాలని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ఈక్వల్ టు 0 కాదు 10, సమ్ 10 కదా ఈక్వల్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ దీన్ని బట్టి సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, R1 ప్లస్ R2 నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే
ఇది కంప్లీట్గా R3 ఉందా, నేనేం చేస్తున్నాను అంటే చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ రెండింటిని ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నా. ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తున్నా అంటే దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. 2తో మల్టిప్లై చేసేది అంతా 2తో మల్టిప్లై అవుతుందా అంటే ఇది 20 అవుతుందా, 20 చేసి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. అప్పుడేమవుతుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా, అప్పుడేమొస్తుంది R1 మైనస్ 3R3 ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది, -20 వచ్చింది. ఇప్పుడు పాసిబిలిటీస్ వేసుకోండి. R ఈక్వల్ టు 1, R ఈక్వల్ టు 2, అంటే ఇప్పుడు సమ్ అనేది 10 రావాలి. 10 అని ఇప్పుడు మొత్తం R1 R2 R3 సమ్ 10 వచ్చే విధంగా నేను ఒకవేళ వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఏం రావచ్చు, ఇక్కడ -5R3 కరెక్టే కదా, కరెక్టే. ఇక్కడ మైనస్ వేసాం, మైనస్ వేసాం, మైనస్ వేస్తే ఇక్కడ 7 కదా, 7 కదా. ఇది R1 మైనస్ 7R3 ఈక్వల్ టు -20. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను R1 + 20 ఈక్వల్ టు 7R3 లాగా రాస్తున్నా, కరెక్టేనా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకుంటున్నా. ఈ ఈక్వేషన్లో నేను పాసిబిలిటీస్ వేస్తున్నా. ఇప్పుడు R1 1 తీసుకున్నా, R2 2 తీసుకున్నా, R1 1 తీసుకున్నా, R1 2 తీసుకున్నా, R1 3 తీసుకున్నా. 1 పెట్టి ఎంత వచ్చింది, 21 ఈక్వల్ టు 7R3 వచ్చిందా. 7R3 వచ్చిందంటే 7 1 7 3 అంటే R3 ఈక్వల్ టు 3, R1 ఈక్వల్ టు 1. అప్పుడు R2 ఏమవుతుంది, 3 1 అయితే 6 అవుతుందా. ఇవి వాల్యూస్ ఒక సెట్. ఇంకో సెట్ ఇంకేం కావచ్చు, R1 ఒకవేళ 2 అయితే 22 డివిజిబుల్ కాదు, క్యాన్సర్. 3 తీసుకుంటే కాదు, క్యాన్సర్. అలా నెక్స్ట్ పోతూ ఉంటే మనకి వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి అది కూడా క్యాన్సల్. అంటే ఓవరాల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది ఏంది, 3 1 6 అనేది పేర్స్. ఇక్కడ R1 అనేది 1, R2 అనేది 6, R3 అనేది 3. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ 163 ఉందా, ఈ 163ని ఇక్కడ పెట్టండి. ఏమొస్తుంది, 1 ఫ్యాక్టరల్, 6 ఫ్యాక్టరల్, 3 ఫ్యాక్టరల్ వస్తుందా. ఇక్కడ పవర్ ఎంత, ఇది 1, ఈ పవర్ ఎంత 6, ఈ పవర్ ఎంత 3. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి పవర్ ఈవెన్ కాబట్టి అయిపోతుంది. అంటే ఆన్సర్ మీరు ఇది రిపోర్ట్ చేయాలి అక్కడ. 3 పవర్ 1, 2 పవర్ 6, 5 క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 1 ఫ్యాక్టరల్, 6 ఫ్యాక్టరల్, 3 ఫ్యాక్టరల్. ఇది మీరు చేయాల్సిన పని. దీంతో బైనామియల్ మొత్తం చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసాం, మిడిల్ టర్మ్, జనరల్ టర్మ్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియన్స్, సిరీస్ కంటైనింగ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియన్స్ అన్నీ చేసాం. ఇది బైనామియల్ మొత్తం. దీంట్లో నేను 20 క్వశ్చన్స్ అనేది గూగుల్ ఫామ్లో ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఎనీబడి డి నాట్ join the Telegram group, please join the Telegram group, because there is complete handwritten notes as well as the 20 problems in a Google sheet where you can practice the 20 problems. Basically these 20 problems are the previous year questions. You can practice well and you can gain the confidence. So that's it for the video. Thank you.